जो उड लग गए। खेवत वैसी हो गई तो भी क्या होया, कोई वड्डी गल नहीं। जो उड़ के अंगां नूं लगने लगी धूड़ी, स्वाह विच लेटिया रहा तो जो किसी ने थोड़ी अवज्ञा की तो उठ के उसके गल पै गई, तो भी कोई वड्डी, क्योंकि ऐसा खारिजा ने ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। भगत जी कहते ने खरीजा जन दास ऐसा चाहिदा जिस प्रकार पानी सर्व अंगां विच समान स्पर्श करदा। फिर वचन कहन लगे, कबीर पानी हुआ ता क्या भय, सीरा ताता होए। जेकर पानी वध भी हो गया तो क्या होया, फिर भी कोई वड्डी गल। जेकर शीतल और तवतवन हुंदा, भाव सतो गुण रजो गुण तमो, किसी समय क्रोध किसी समय शीतल। भगत जी कहन लगे, फिर कैसा हो? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो। खरीदा जन, खरीदा प्यारा इस तरह का चाहिए जैसा हर आप हुंदा परमेश्वर। हरी दे समान होवे जो रब दे जन। किन्ना जना प्रति सतगुरु ये वचन कहते ने, भगत कबीर जी महाराज प्रति सतगुरां ने वचन कहे ने, हार हार जन दोई एक है, बिब विचार कश नाखे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाख। हरी ते हरी दा जन एक ने, वो तो सदीवी ने सदा ने पिछे सी हुण भी अगे भी हो। ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता, वो सदीवी है सदा, क्योंकि रब दे जन प्यारे। धन धन बाबा ईसर सिंह महाराज जी ने बख्शिशां करनी सी, संत भगत फकीरां दे अंग संग गुरु नानक दिन रात वसदा। सतगुरु बाणी विच भी कहते ने, संत कै संग वसै दिन रात, दिन ते रात परमेश्वर अपने जना दे। ऊच भवन कन कामनी शिखर तजा फैलाए। जब ऊंचे घर भी हो जावन, अनिआदक पदार्थ स्त्रियां भी होवन, मंदिरां दे शिखर करोड़ां दियां धवजां भी फहरांदियां होवन, वड्डे महल होवन, तां ते भली मधु करी संत संग गुण गाए। की वचन कहते ने भगत कबीर जी महाराज, इसते भिखिया मंग के खानी भली है प्यारे, कि संतां दा संग करके हरि दे गुणां नूं गाए। क्योंकि संग रब दे जन दा होवे महात्मा, तो ऐसा ईश्वरज भी हो जावे तो भी भजन तो बिना, परमेश्वर की बंदगी इबादत तो बिना किसी अर्थ नहीं। कबीर पाटन ते ऊजर भला, राम भगत जेठाए। तिस शहर ते उजाड़ दा रहना भला है, उस शहर नालों जिस स्थान विच राम विरेवा के गुरु की भगती हुंदी। क्योंकि जिथे रब दे जना भगती ही कीती, धन धन बाबा नंद सिंह महाराज जी ने जंगलों में मंगण लग गए। जगत के पदार्थ चल के आ गए। बाबा जी ने ये बख्शिशा करनी, जिथे हरि की मर्यादा हरि का पूजन, उत्थे हरि प्रतख बैठा, हाजरा हजूर, क्योंकि घर एक गुरु नानक का घर है। क्योंकि जिथे भक्ति उत्थे शक्ति है। जो भगत कबीर जी महाराज ये वचन कहते ने, पाटन ते ऊजर भला राम भगत जेठा, ते रब दे भगत संतां दा वासा, वो शहर नालों उजाड़ दा रहना भला। इस स्थान विच हरि दी भगती नाम जपिया जाता।
उस स्थान ਨੂੰ सतगुरु बाणी ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, तब चरण कमल रित माहे निवासा। ਉਹ बैकुंठ धाम है जिथे रब ਦੇ ਜਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। क्योंकि रब दे जना ने जपिया एक वाहे गुरु नू, जपाया भी वाहे। आप उस मालक समरथ मेरे वाहे गुरु गुरु नानक नाल एक हो गए। वो भुलिया नू मार्ग पाया, ठंडे वाटे दा अमृत छकाया। कि भाई जो सतगुरां दे बचन ने, जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नायक नानक, एक तो बिना दूजे नहीं। जग दी जोत हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्रतख करके मनना पूजना। क्योंकि रब दे जन महात्मा उस मार्ग दे पांधी होंदे। तो संतां दा मार्ग वो धर्म दी पौड़ी। सतगुरु अपनी बाणी विच उपदेश दिंदे ने, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। को बड़ भागी पाई, कोई बड़िया भागां वाला बंदा। राम सनेही बहारा, जब पर मेरे पाए। सो जो स्थान राम परमेश्वर वाहे गुरु दे भगतां प्यारे भगतां तो बिना, जिथे नाम नहीं जपिया जाता, जिथे रब दे जनां दी भगती पूजन नहीं होता। सो मेरे भाणे जमपुरी दे समान पैदाए गए। भगत जी दे बचन ने, कबीर जाकर साध ना सेविए, हर की सेवा ना। ते घर मर हट साल के भूत वसे, ते तां भूतां दा वसे। ते हरि दी पूजन सेवा दी, भगतां दा पूजन सेवा। शमशान भूमि सी जो सतगुरु कहते हैं। भगत कबीर जी महाराज, राम स्नेही वाह जंप मेरे भाई। क्योंकि स्नेही राम ये भगत रब दे प्यारे ने। सतगुरु तो कहते ने ये सपुत्र ने परमेश्वर दे। ये रब दे भगत परमेश्वर दे सपुत्र होंदे ने। सफल जन्म हर जन का उपजया, जिन कीनो सौत वधाता, इन्हां ने परमेश्वर नूं भी सोतरा बना। कबीर गंग जमन के अंतर, सहज सुन के काट। ताहा कबीर मट गिया, खोजत मुन जन बाट। भगत कबीर जी महाराज ये उपदेश दिंदे ने, गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के घाट। प्रतख गंगा जमुना दे अंतरी जो पवित्र धरती है प्यारियो, सो सहजे ही जो रौले ते रहत एकांत स्थान घाट। गंगा जमुना एड़ा पिंगलों दे विच जो सुखमन इन्दा द्वारी पुराना जम करके सहजे सुनदा, घाट जो 10 द्वारा। तां कबीर है मट गया। भगत जी कहते ने, असां ने स्थिति का स्थान किया है, उत्थे मट स्थान नूं कहते। गंगा भगती, जमुना कर्म कांड, ये दोनों के अंतरीव जो सहज शांत रूप सुन अबोधता का रस्ता ज्ञान ऐने तेज मन नूं स्थित किया, जिस रस्ते ते संपूर्ण मुनि जन खोजदे कि असीं चले जाइए। भगत जी कहते असीं पहुंचे। कबीर जैसी उपजी पेड़त, जो तैसी निभैर। जैसी प्रीति वैरागवान नूं आद तो प्रगट होई प्रीति, जेकर तैसी अंत पर्यंत भी निभ जावे। ते की कहंदे ने भगत जी, हीरा किसका वावरा, पुजे न रतन करोड़। तब एक हीरा तेरे अगे क्या विचारा है, करोड़ा रतन भी तेरे तुल नहीं हो सकते। जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निभै ओड़। सी प्रीति विरागवान आद तो प्रगट होई,
ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇਕਰ ਤੈਸੀ ਅੰਤ ਪਰਯੰਤ ਨੇ ਵਜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਰਾ ਤਨਕ ਤਬ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਕੋੜਾ ਰਤਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਦੇ। ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਅਚੰਭਾ ਦੇਖਿਓ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਕਾਏ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਦੇਖਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਅਨਧਿਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਏਕ ਅਚੰਭਾ ਦੇਖਿਓ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਿਕਾ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਅਨਧਿਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਨ ਜਾਰੇ ਬਹਾਰਾ ਬਨ ਜਨ ਹਾਰੇ ਬਹਾਰਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ। ਬਨ ਜਨ ਹਾਰੇ ਬਹਾਰਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਬਣਜਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਕੋ ਜਾਏ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਬਕਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਤੁਛ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸਦਾ ਰੂਪੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਿ ਪਾਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਹੁਣ ਰਥਵਾਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੂੜ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚ ਨੇ ਹੈ ਕੂੜ ਨੇ ਨਖੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਦਲ ਕੂੜ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਿ ਪਾਪ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਰ ਹੈ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਸਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਭੱਖ ਆ ਭੱਖ ਖਾਂਦਾ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੈਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਧੋਖੈ ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਵੱਢਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਲੋਭ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕਿਹਾ? ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੋਭੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੇ ਸੀ, ਮਖਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਵਿਭਾਂਡਵ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੱਪ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫੁੱਲ, ਤਤਕਾਲ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ। ਹੁਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ। ਚੂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਭ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਉਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਚਰ ਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਵੇਦ ਦੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ।
ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਖਸੀਐ ਕੋਏ। ਪਿਆਰਿਆ ਬਤ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗਰਬ ਕਰ, ਮਤ ਹੱਸ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਖਸੀਐ ਕੋਏ। ਅਜਹੁ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ। ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਣ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਪੈਂਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਿਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਮਤੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੰਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਕੀ ਔ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮਾਣ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਏ ਨਵਾਣਾ ਜਗ ਨਵਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਾਹਿਆ ਏਕ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਾਹਿਆ ਏ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਟੀ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਵੇ ਤਾਈਂ ਲਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਤਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਕਲੀਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਜੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭੂਮਾ ਸਰਬ ਦੀ ਅਵਧੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ, ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਭਲਾ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈ ਹੈ ਫੂਕ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਖੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਖੈ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੋ, ਜਬ ਇਹ ਗਗੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪਤ। ਵਜਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਨ ਮੁਖ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ, ਜੈਸੇ ਬਾਂਸ 'ਚ ਫੂਕ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਕਨ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵਣ, ਐਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੂਜੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਾਰ। ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਬਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਰੀ ਕੋ ਮਾਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਬਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਰੀ ਕੋ ਮਾਨ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰੈ ਭਿਖੈ ਕੋ, ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣੇ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਵ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭੀਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਨਿਰਭਨਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ, ਹਰ ਚੇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਨੀ ਪਾਈ, ਥਿਤ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਧੀਰ। ਜਬ ਨਿਰਜੈ ਰੂਪੀ ਥੰਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਬੰਦੀ, ਤਬ ਅੰਤ ਛਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਬਨ ਜਿਆ, ਮਾਨਸ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰੋ। ਤਬ ਸਖਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਖੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ। ਭਾਵ ਨਿਜ ਸੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰੀ, ਲੈ ਕੇ ਮਾਢੈ ਹਾਟ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ, ਜੋ ਜਨ ਨੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਨੇ, ਜੋ ਜਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਖੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਕਿੰਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਾਂਸੀ ਤਾਮ ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਭਾਈ, ਸੰਤ ਹੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਣਜ
ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਐ ਪਾਰਖੂ ਤਬ ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਟ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਬ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਪਾਰਖੂ। ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂਡਾ ਖੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੱਟ ਖੁੱਲੀ, ਬਸ ਸੌਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੱਟ। ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਐ ਪਾਰਖੂ, ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਜਵਾਹਰੀ, ਤਬ ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਪਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰ। ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਖਵਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਭੱਠ ਬਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਲਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਹੀ ਜਪੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਧੀਏ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮੀ ਬਣੀਏ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਥਿਤ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋੜ ਦਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇਗਾ? ਜੋ ਸਵਾਸ ਵਿਅਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਵਿਅਸਤ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਦਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਭਲੇ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤ ਲਖਤ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਨ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ते भगती उत्थे शक्ति। जो भगत कबीर जी महाराज ऐसे संतां महापुरुषां प्रति वचन कहते ने, कबीर सेवा को दो। एक संत एक राम सेवा कर दोनों भले ने। सो कौन? एक तां संत एक राम। राम जो दाता मुकुट को, संत जो पावै नाम। राम जो दाता मुकुट को, संत जो पावै नाम। क्योंकि राम जो मेरा वाहे गुरु निरंकार, सो तां मुक्ति दा दाता है प्यारे। जो उसके संत भगत फकीर ने तो तिसदे नाम नूं जपाउंदे ने, आप जपदे जपाउंदे ने। फिर ऐसे संतां भगतां प्रति सतगुरां ने वचन कहे ने। सोढी सुल्तान गुरु रामदास महाराज जी ने, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अब रहना। आप मंगदे ने संत। ऐसे जन प्यारे भगत दे चरनां दी धूड़ी जो जपदा ते जपाउंदा। क्योंकि बाबा जी ने बख्शिशां कीतियां ने। कबीर जेह मार्ग पंडित गए, पाछै परी बहीरो। जिस कर्म कांड दे मार्ग विच पंडित चले गए, क्योंकि जिस समय भगत कबीर जी महाराज जी होए ने कांसी दे विच, पंडित ब्राह्मण आदि जगत दे लोग बड़ा विरोध करते, बड़ी निंदिया कबूल। कुछ तो कुछ करना, पर रब दे जन बेपरवाह बेमुहताज होंदे ने। क्यों होंदे ने? क्योंकि उन्हां दे अंग संग गुरु नानक वरतदा, परमेश्वर वरतदा। संतन अबर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर की, जाको पाख स्वामी। क्योंकि पख करने वाला गुरु नानक अंग संग। जेह मानक पंडित गए पाछै परी बिही। जिस कर्म कांड दे मार्ग विच पंडित चले गए, पिछे आओ जीवां दी भी भीड़ पै गई, कर्म कांडी बन गए। आप तिन्हां नूं कर्म कांडी दे के आओ जीव इस काम कर्म करन लग पए। ये वचन कहन लगे भगत जी, एक आव घट घाटी राम की, तेह चढ़ रहो कबीरो। एक आव घट घाटी राम, तेह चढ़ रहे हो कबीर। भगत जी कहते ने, एक औखी जो राम दी प्रेम रूप घाटी है, बड़ी औखी। एक घाटी बड़ी औखी। बाबा जी ने बख्शिशां करनियां। धन धन बाबा ईसर सिंह महाराज जी ने, संभल संभल पब धरना नाले डरना। मंजिल औखी, ये परमात्मा दी बड़ी औखी मंजिल। संभल संभल पब धरना नाले डरना, मंजिल माही दी औखी घाटी, बड़ी औखी घाटी। संभल के पब धरी, डर ते भै विच रही, क्योंकि वह देखदा ते सुनदा। एक अब घट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। एक औखी जो राम दी प्रेम रूप घाटी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली बिरिया। इत मार पैर धरीजै, सिर दीजै कान न की, उसे सिर दा भी सर। क्योंकि मंजिल एक घर ही मेरे वाहे गुरु का ऐसा है, जिसमें दाखिल होना। सतगुरु की कहते ने, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। ओहो सबना की रेणका, तो आओ हमारे। ये दाखिला लेना, पहला मरना कबूल करना, जीवन की आस छड़ के गुरु नूं अर्पण कर। क्योंकि प्रेम रूप घाटी बड़ी औखी। भगत कबीर जी कहते ने, तेह चढ़ रहे हो कबीर। जी कहते असीं चढ़ रहे।
जगत दे लोग साडे तो उल्ट हो गए, निंदिया कबूल बोलते असी उत झट घाटी ते चढ़ रहे। पर वो परमेश्वर ही अपने भगतां दा प्यारा। ते भगत जी वचन कहते ने, कबीर दुनिया के दोखे हुआ चालत कुल की कान। दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान। ये जीव दुनिया के दोषां नूं चिंतन करदा, कुल भी कान विच ही चलता होया मर। दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान। दुनिया के दोषां नूं चिंतन करदा कि बड़े दोष ने, बड़े दोष ने, निंदिया करदा भी जगत विच बड़े लोग निंदक ने, कबूल बोलण वाले। चिंतन करदा होया, निंदिया करदा होया, दोषां नूं चिंतन करदा होया, कुल भी कान विच ही जलदा होया मर गया। भुला खादी। सतगुरु की कहते हैं, तब कुल किस काला जसी जबले धरे मसान। ये प्यारे तब किस कुल दा लजिया करन वाला होवेगा जब तैनू लैके मसान भूमि विच धर देवणगे, पता लगेगा किस कुल दा। तब कुल किसका लाज सी जबले धरे मसान। कबीर डूबोगे, कबीर डूबे गोरे बाबर बहु लोगन की कान। डूबे गो रे बाबा बहु लोगन की कान। डूबे गो रे बाबा बहु लोगन की कान। ये बेचारे जी बहुत लोगों की कान करता होया नाम जपे जपे संसार समुद्र विच डुब जावेगा। तेरी बांह किसी ने नहीं पड़ती, क्योंकि तेनू पता नहीं तू खंकाल ते गर्भ दे विच है। आपा भुल गया कि मेरा लक्ष्य प्रयोजन की सी, मैं किस रास्ते जा रहा। उस प्रभु चोजी प्रीतम दे चोजां दा नहीं पता। वो मालक बड़ा समर्थ, वो किते एक जगह नहीं बैठा, वो तो सर्व व्यापक है। वो देखदा भी है, सुनता भी है, तेरे अंदर भी बैठा। डूबे गोरे बापरे बहुत लोगन की कान। बहुत लोगों की कान करता होया नाम जपे तो बिना, बंदगी तो बिना, भगती तो बिना संसार समुद्र विच डुब जावेगा। ये ना जानी पड़ोसी के जोआ तू अपने भी जानो। जो तेरे पड़ोसी दे होया तो तेनू तू अपने पल भी आया होया जान। आवेगे और मृत्यु होंदियां दे के अपनी मृत्यु नू निगट समझ कि अम के मृत्यु होए कि मैं तो मरना की नहीं। क्योंकि मरना सच है, जीवना मंड लखाए मंडल में आए। मरना लखा के आए, पता नहीं कदों बारी आ जाए। मत अहंकार गर्व करिए, क्योंकि वो मालिक चोजी प्रीतों बड़ा बेअंत समर्थ। कबीर भली मधु करी नाना विद को राज। ये भाई मांग के रोटी खानी भली है, चंगी है। कबीर भली मधुकरी नाना विद को राज। क्योंकि जिस विच नाना प्रकार का अन्न बनया हुंदा, भावे के हरि का नाम उजान करके लियांदा होया पवित्र हुंदा। क्योंकि नाम जपे बंदगी करे, मधुकरी मंगी रब दे प्यारे। कबीर भली मधुकरी नाना बिद को दावा काहू को नहीं। बड़ा देश बड़ राज। किसी का कोई दावा नहीं हुंदा, बड़ा देश बड़ा ही हुक्म हुंदा।
ਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ। ਸਭ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਦਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਜਨ ਹੋਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਵੈ ਰਹਿ ਨ ਸੰਗ। ਦਾਵੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਜਲਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦਾਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਲਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਦਾਵੈ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰ ਦਾਵੈ ਰਹਿ ਨ ਸੰਗ। ਜਦ ਦਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਨ ਸੰਗ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰ ਦਾਵੈ ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਗ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਦਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਦਰ ਸਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੇ ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਕਬੀਰ ਪਾਲ ਸਮੋਹਾ ਸਰਬਰ ਭਰਾ, ਪੀ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰੋ। ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਟ, ਵਟਾ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਲ ਕੇ ਕਈ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈ ਪਾਇਓ, ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਪਿਓ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਲ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ। ਅਬ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈ ਪਾਏ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ, ਭਾਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣ। ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਸਰਵਣ ਕਰ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲਿਆ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ। ਸੁਣ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ, ਭਾਗ ਬਣ। ਕਬੀਰ ਪਰ ਭਾਤੇ ਤਾਰੇ ਖਿਸੈ, ਤਿਉ ਇਹੋ ਖਿਸੈ ਸਰੀਰੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੈ ਕਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਭਾਤੇ ਤਾਰੇ ਖਿਸੈ, ਤਿਉ ਇਹੋ ਖਿਸੈ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛਪ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਸੋ ਕਹਿ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰੋ। ਇਹ ਰਾਰਾ ਤੇ ਮਮਾ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੋ ਅੱਖਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ।
ਤੋ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ, ਸੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਏ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਟ ਕੀ ਦਹਿਦ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਕਾਠ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅਗਨੋਂ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਟ ਕੀ ਦਹਿਜ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਪੰਡਤ ਪੰਡਤ ਜਲ ਮੂਏ ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਗ। ਪੰਡਤ ਜੋ ਬੜੇ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮੂਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਮੂਰਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕਾਗਦ ਦੇ ਵਿਆਏ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ, ਸਰਬ ਕਾਗਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਦੇ, ਤਿਆਗਣ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਨ ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੈ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਅੱਖਰ ਸੋਧ ਕੈ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ 52, ਚਾਰੇ ਵੇਦ 52 ਅੱਖਰ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਖੈਣ ਵੈਸੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਘਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਸੰਤ ਜੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਤ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਜੇਕਰ ਸਾਖਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਦ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਸੰਤਤਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਸੰਤ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਲਿਆ ਗਰ ਭਯੰਗਮ ਭੇੜਿਓ, ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾਤ ਜੰਤ। ਜੈਸੇ ਮਲਿਆ ਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਸੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਰਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਵਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੀਤਲਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਪੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਮਲਿਆ ਕਰ ਭਯੰਗਮ ਭੇਟਿਓ, ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ। ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਅਨੇਕ ਸੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੈਸੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਸਮ ਔਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਭਲਾ। ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ,
ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆਂ ਕੀ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਚੁੱਤ